ҳазратҷон, як суоли дигар аст ки имрӯз бисёри ҷавонҳо ҳамин суолро ҳам дар WhatsApp, имо ё дигар шабакаҳо менависанд. хоҳиш карданд ки пурсон шавем. хӯрдани акрачка ва калбасаҳое ки дар шаҳри Русия муҳоҷирое ки кор мекунанд, мегӯяд мо метавонем аз ҳаминҳо истифода барем ва аз кадом намудаш истифода барем ва аз кадом намудаш на. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. алҳамдулиллаҳи роббил аламин вассалату вассаламу ала ашрафил анбияи вал мурсалин. аммо баъд, ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. барои ин савол ҷавоб ҳамин аст умедҷон ки хоб ман мегӯм ки ҳар куштагӣ аҳли китоб, хоҳ рус бошад, хоҳ яҳудӣ бошад, моли куштагишон мазбуҳашон ҳалол аст. хоҳ акрашка бошад, хоҳ чӣ бошад, калбаса бошад, бухӯранд, дуруст аст, магар аз гӯшти хук набошад. дегаша агар касе пурсад ки вай бисмилло намеган ку, бисмилло бигӯ, худот бихӯр, дуруст аст. яъне фақат моли чӣ набошад, куштагӣ акрашка шиа набошад. шио мушрикам барои ки я али гуфта мекушанд, ҳатто зани шиара никоҳ кардан дуруст намешад. барои чи? барои ки ваё наъузу биллаҳ қуръони мода имон надоранд, пайғамбари мода имон надоранд, хоб худои мода имон надоранд, ваё худошон наъуз 12 худо доранд. хоб ҳатто моли куштагӣ аҳли китоб, яъне хоҳ насоро бошад, хоҳ чӣ бошад, яҳудият бошад, дуруст ай бухӯранд, бисмилло гуфта бухӯранд, бо ки надорад. ай шиара нахӯранд, умедҷон, дуруст аст. ва ролтонам ҳалол аст, дуруст аст, ҳаром нест, бухӯранд, бо ки надорад. алҳамдулиллаҳи раббил аламин. барои чи аксари муҳоҷирини мо пуле надоранд ки рафта моли гӯспанд бухӯранд, умедҷон, бухӯранд ки ваё кор мекунанд, бечора як сум ҷамъ мекунанд ки айси оилаш занг мезанад ки мардакҷон равған надорем, ор надорем. субҳаналлоҳ, бояд мо умедҷон муҳоҷирина дахшон зиёд дуо кунем, худованд ҳифзшон бикуна, худованд ҳай мушкило ҳал куна. дар ин хунукию, дар ин субҳаналлоҳ, дар ин қадар ҷои яъне сарзамини бегона ҳақорат мешнаванд, ай малисаҳои рус дашномшон мекунанд. бо субҳаналлоҳ, даромади аксари мардуми тоҷикистони мо аз куҷост умедҷон? аз муҳоҷират аст. баракаллоҳ. ҳамеша бояд мо дар ҳаққи муҳоҷирин дуо кунем, худованд дар касб коршон баракат я. бухӯранд, бачам гӯшта намонанд ки хунук мезанад, шона касал мешанд. бисмилло бигӯянд, бухӯранд. акрашкаи ҳамун моли уруса, моли яҳуда, дуруст аст, ай ирон набоша, дуруст аст, бухӯранд. калбасашам бухӯранд, бо ки надорад. бале ҳазратҷон, як барнома кардем бо шумо дар бораи талоқ ва чандин ҷавонҳо ҳатто аз пеш ҳам омадан гуфтанд ки мисол ҳазрат мо фаҳмидем ки агар ки зан нодухтар бошад, маҳр аз они зан аст. вақте мегӯям мо дар Русия 5 сол кор мекунем ва Тоҷикистон мебиёем, зан мегирем, зан мо нодухтарем, яъне ки медонанд онҳо нодухтаранд, сири худшона мепӯшонанд, яъне ки маҳр аз они мо мешавад гуфтаву рафта шур мекунанд. яъне ки мисол мо худ дорем ки дар инҷа маҳр натем, шона ки онҳо медонистанд ки ҳаминҷа дад нодухтар ҳастанд. ҳатто мега баъзеша падару модараш медонад, хай баъзеша мега падару модараш намедонад, лекин худаш медонад. вақте фаҳмидааст ки мисол маҳр аз они ман мешавад, се шабои наметияду шавҳар мекунад. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. аммо баъд, ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. умедҷон, ин масъала вақте ки ҷавонои муҳоҷир омада дар Тоҷикистон намедонад ҳоли духтара, ки як духтара мегире, ман барои ин тавсия метавонам умедҷон барои ҷавонои зебои тоҷики ҳамсоёшона бигиранд. духтарое ки дар пеши падару модаршон наздикӣ калон шудагиянд, то аз роҳи дур рафта омадана рафтори вайра намедонанд. хоб имрӯза духтаро аксараш беодобанд. ин кӯчаҳора бин пур аз духтарои беодоб шудааст, наъузу биллаҳ. ҳатто мактабхонаҳо беодоб шудагиянд, худо бешарму беҳаё шудагиянд бисёраш, наъузу биллаҳ. айб аст барои мардуми тоҷикистони мо ки шарм медорам. баъзе шабо ягон маъракаҳо меоем, дар қадои раҳ духтарои танфурӯш умедҷон пошон каҷалӣ истодагиянд. кай мардуми мо танфурӯш буд? кай дар ҳолатои ҳамин саюз урус сардорӣ мекард? кай дар кӯчаҳои душанбеи мо танфурӯшӣ буд? дар ҳамун давро ҳам хел набуд. лекин ҳозир наъузу биллаҳ хел беномус шидиянд, наъузу биллаҳ тан мефурӯшанд. ҳатто не ин ки духтаро бачаҳо тан фурӯшидиянд. умедҷон, шарм медорӣ ай тоҷик буданот, обрӯи тоҷика. баъд ваё мегӯянд ки мода чӣ кор доранд, мегӯянд ки ин муллоҳо мода чӣ кор доранд, мо тан фурӯшем. хоҳар апа, мо дар ту кор надорем, мо дар миллатмон кор дорем. шумо обрӯи миллати моро пас мекунед. мо дар ту кор надорем, лекин мо дар миллатмон кор дорем ки бояд миллати тоҷики мо сарбаланд бошад, покдоман бошад, бо иффат бошанд. айб нест ки як шабда 3-4 кас бурда ба навбат наъузу биллаҳ зино кунанд.
استغفرالله. برای این سبب خواهش میکنم ای مهاجرین که میآیند ای راههای دور نگیرن، ای همسایه‌ش بگیرن، هم دختری بگیرن که در پیش پدر و مادرشون کلان شدگی است، دختری همسایه را بگیرن، اخلاقش میدونن، رفتارش میدونن. در این مسئله امید جان هم قدر جواب میگم که وقتی که مرد زن گرفتک هم خوابه کرد، زنش نادختر برآمد، خب دختر میخواد که جدا شم، دختر نمیخواه. خب انا می حالت بچه میتونه میگه که مهر دادگی را بده طلاق میکنم، مهر دادگیش بگیره بعد طلاق کنه، خلع میگن، درسته در شریعت. لکن اگر هم خوبه که نادختر برآمد امید جان طلاقش داد، همه مهر همون پولاش ای زن میشد. اگر نادختر هم برآمد او برای خیانت کردنش او دختر جواب میگه، برای که آبروی زن همون باکیره بودن امید جان. وقتی عیب نیست که نعوذ بالله روزا اوضاع میاد که فلانی دختر شوهر کرد، نعوذ بالله نادختر برآمد، بردن نعوذ بالله کوکاش کندن نشان دادن در پدر و مادرش که نه برده دخترگی دختر تا شرمندگی برای نعوذ بالله. چرا مادرای گذشته ما 10 دختر شوهر میدون جان با آبرو سرشون بلند، حاضر بعضی تاجیکی ما 1 دختر به شوهر دادن نمیتونه، میترسه که این دختری ما دختر است یا نیست، برای که فساد اوج اعلا رسیده است، بی ناموسی به اوج اعلا رسیده است. با خودمون تعریف میکنیم که ما پیش رفتیم، به سوی فساد پیش رفتیم امید جان، فساد پیش رفتیم ما، فساد آشکار شده است، بی شرم و بی حیاگیش نگن. حتی جوانا بعضی مسافر می پیش من میگه بابی در مشروطه جوانا نمیخیزن پیشم، جا نمیتین، اونم جو شیشته خندیده هستن در گوشاشون تلفن موندگی، پیش مسافر نمیخیزن، پیش کمپیران نمیخیزن، صدقی پدر و مادر شوانی یا عیب نیست امید جان. برای این سبب الحمدلله رب العالمین این دخترایی که نادخترن شوهر میکنن میپوشونن عیبشون خیانتکارن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه که من غشنا فلیس منا، کسی خیانتکار از امت من نیست، باید خیانت نکنه در حق شوهرش. برای این سبب الحمدلله رب العالمین بچه حق دارد که خلع کند، بگد محرم دادگی را بته. همچنین در دوره پیغمبر علیه الصلاه و السلام یک زن شوهرش بسیار بی‌زه بود، نزد پیغمبر علیه السلام اومد که رسول خدا شوهرم بی‌زه به خدا میترسم، یکی دوستش ندارم، گفت که محش میتی گوه محش میتم طلاق کنه. شوهرش فریاد کرد، همون محش برزیو دادکش طلاق کرد، دیگه شوهر کرد، دیگه زن گرفت. میتونه که وقتی که زن ناراضی کنه شوهر بگو که مهر دادگی ما بتیم طلاق میکنی، خلع میشد. لکن اگر طلاق دادک یک بار هم خوبه کرد، اگر دختر بیوام کی باشه همه مر از اون کی بشه میجا از اون دختر میشد. اگر استاد زنی که از شوهر خودش طلاق طلب کنه، مرد طلاق شده در این حالت طلاق میشه یا نه؟ و اگر به شرطی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه هر کدام زنی که به سبب از شوهرش یعنی طلب طلاق میکند، زندگیش خوب است، شوهرش کار میکند، اویلیک دارد، همه چی خوبه، اگر خودش طلب کنه پیغمبر علیه السلام میگه همین زن بوی جنت در دماغش نمیکشد. حتی بوی جنت چند هزار کیلومتر در دماغ مسلمانی رسد، اینا از بوی جنت محروم میشن. همون زنی که به سبب از شوهرش طلاق میخواد، حاضر اکثری حاضر نوز یا ماده برآمده امید جان، یک ماه زندگی میکنه دختری تاجیک، در جدا میشه، بعد کوچه‌گر میشه، دبی میره، دیگه جا میره، بعد میوه به ماشین میخره، بعد نعوذ بالله بعد 10 سال پس با چیکار میشه امید جان؟ 10 سال پس این هیچ کس نگاه نمیکنه دیگه. دوگانی همین صاحب خانه، صاحب آبرو، شوهرش ماشین قطعی میبره، الحمدلله خانه پدر و مادرش میاره، این حاضرم تن فروشی کرده گشته، به آبرو، نه فرزند داره نه زندگی دارد. باید خواهرای ما 10 سال پس فکر کنن، 10 سال پس سگ نگاهشون نمیکنن. برای این سبب زنی تاجیکی ما باید با آبرو باشه، با عفت باشه، خیلی به شرم به حیا نباشه میجان. دعا که خواهرامون توفیق عطا فرماید با شرم و حیا باشن، آبروی خودشون حفظ کنن، برای خودشون آبرو کنن. یعنی در این حالت طلاق میشه. بارکل وقتی طلب کرد که طلاق میشه. بعد طلاق پونگ داره میجان. من در حالت غضب پیغمبر علیه السلام میگه طلاق نمیشد. برای چه پیغمبر علیه السلام میگه که لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. در حالت چقدر غضبی سخت باشه طلاق نمیشه، در حالت هیچ طلاق نمیشه. بسیار پونکتای داره. کسی اگر 1000 طلاق یت میشد میجان، 100 طلاق یت میشد، 3 طلاق به لفظ یت میشد. یعنی پونکتو داره. باید ما شما همیشه حرکت کنیم که زن و مرد یک جایه شود، نه اینکه ما جدا کنیم میجان. بله، اگر مرد که مثال در روسیه رود و 3 سال و 4 سال 10 سال هم که باشد بیاید زنش از طلاق نمیشد.
اگر زن خودش در این حالتی که مثال شوهرش بی‌روحه زیناکار از زنهای دیگر گرفته یا اینکه مثال درسته این حالت اومی جان میتونه که زنی که شوهرش در اوج زنا کرده میگردد اینجا دیگه نمیاد 10 سال 5 سال نمیاد میتونه این مادر مفتیات برود میگه که نکاح مرا چیکار فسخ کنید جدا کنید من شوهر میکنم مفتیات میرن الحمدلله شوهرش زنگ میزنن اومد نامد نکاحش فسخ میکنن ایداش میبره شوهر کده میتوند یعنی حق طلب جداگی را دارد یعنی اگر که مردی که با همسرش در یک خانه باشند در یک خانه باشند و با همسر میگه که بسیار عذاب میتیه بسیار مشقت عرق میخره میبیا انا حق داره که رفته مفتیات نکاحش فسخ کند میتونه در این حالت زیناکار باشه عرق نوش باشه گیرکش باشد یعنی عیب شرعیش زیاد باشه بی نماز باشد حق دارد که برای طلب کند که من میتونم جداشم یک شوهری مسلمانی خوب بگیرم یک مادر سوال کرد در همین بگه که از حضرت پرسون شد که مثال همسر ما همه قش میگم که همون شوهرش نماز بخون نماز نمیخونه روزه نمیگیرد هر روز میگه حالش زنا کردن است نمیدونم در این حالت چیکار کنم اگر من طلاق طلب کنم آیا من دوزخی میشم یا اینکه نه الحمد حق دارم جان مادر بگو که برات مفتیات برود طلب کن ارزقتی در مفتیات ان شاء الله مفتیات تاجیکستان برات اوجد الحمدلله رب العالمین کارگرا هستن اوجد الحمدلله فتواتی هستن چیکار میکنن فریاد میکنن همین زن ایبای شوهرش میگه که این دویم عرق میریشه زنا میکنه مر نگاه بی نمیکنه با ما هم خوابگی عکس‌ها پیش ما میان اومی جان بعضی مادرها که شوهرم هم خوابگی نمیکنه زنا کرده میگردد ما میگم شو برای مفتیات نکاحتون فسخ کنید برای شوهر کنید بعد ایده برو ماندانتون حق داره زن که برای طلب کنه ای شوهر جدا شوه یک شوهری مسلمان کنه که دوی خرسندش کند بخی نیست که نعوذ بالله شوهرش زیناکار باشه و این بیچاره در خونه شو روز کار کنه بعد شو بیای نعوذ بالله پوش گردونده چیکار کنه خواب کنه این به هم نفس دارد یعنی اسلام ما زنها رو چقدر احترام میکنه یگان دین اومی جان چنین دین اسلام ما زن آبروش نبرداشته است بله بسیار آبروی حتی 3 سوره در قرآن به نام زن سوره نساء سوره مریم سوره مجادله 3 تا سوره در قرآن به نام زن های باید این مادر خواهش میکنه قدرشون بدانند قدرش بله بعض مادران سوال میکنن که ما همه در عذاب هستیم اما شوهر است نمیدونیم ما با روی مثال از خدا میترسیم مثال نکنیم شوهرای ما یک بی حیا و بی تمیز و زیناکار و عرق نوش و همین کارا رو میکنن ما دیگر یگام زندگی لذت زندگی رو نمیبریم نمیدونیم چیکار کنیم این بود است اومی جان اون روز الحمدلله اومی جان نگاه که اون روز هم پیشم یک مادر اومد که شوهرش گفت که حضرت جان مرا ببین چه زیبا بسیار زنی زیبا گفتم چاکه دختر جان گفت که این شوهرم قطعی زنهای پیر رفتم قپیدمشون در فلان دچه لیچ والیبال دارن لیچ آبوزی دارن بسنده من یاشم رفتم اون زنکار رو دیدم میگه تابی ما گشتک زنکای کلانسال قطعی زنا کرده نه که قطعی ما موها میگذره هم خوابگی نمیکنه نه که سبحان اومی جان ما برای جوانای تو چی میگم ماشینای قیمتی سیاه دارن میان پیش یک تن فروش دمیستن زورش میکنن میگن رستورانش میبرن هر چی بگو اجرا میکنن با نمره تلفنش میتین که با میگن لوبای وقت باشه برای مزنگ ما تیاریم نه که زنی بیچارهش که 4-5 فرزند داره خونه‌ش پاکیزه نگاه میکنه میگه مردک جان مر یک بار تماشا بر میگه خب که ما وقت ندارم برای او تن فروش وقت دارن برای زنای حلالیشون وقت ندارن حتی مادراشون میگه که وقت نداریم برای تن فروش وقت دارن اید بومری خوب نیست اومی جان اید بومری خیلی جوان در زمین فرو بکشه بهتره از این بیناموسی ده بعضی از بیناموسی یعنی مردا که میگن که بعد با یک کنایه میزنن که هر روز شوربه خوردن در بدن میزند یعنی که یک عشق منه که منش هر روز بازن خودم هم خوبه کردن به زورشتن باز یک زن دیگر قطعی میگه برای چی در همینجا مردها لذت خشوع از همون زنهاشون نمیبینن بعضی از همین خیلی بیناموسها یا سبب داره اومی جان برای که قطعی زنهای کوچگر که بسیار گشتگن زنی پاک دامن که بغیر خودش دست دادگی نیست شیرینی نمیفهمه